जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा पृष्ठा 327 4 सेप्टेम्बर 1918 ख्रीष्टाब्द। माँ जप आसन बसते आरती हो जाइछि। राधुर स्वामी पाई मु विशेष तरकारी रांधि आनी। राधु को डाकी 3 महलारे तांको घरे रखी आसवाक कहले। मु रखी आसी प्रणाम करी बसिली। माँ कुशल आदि पचारिले। जड़े आत्मीय स्त्रीलोक आसी माँ को कहते तुमे मोर मनटी को भल कर दियो। मो मनरे भारी अशांति आउ बंचिबा को इच्छा नहीं। जहाँ अच्छी तुम नाम लेखिदे जीवी। मु मरिबा परे तुमे सही अनुसार व्यवस्था करिवो। माँ हसी हसी कहले तेबे केबे मरिबु कुह। परे गंभीर ही माँ कहले ताहले धीरे घर को फेरी जा। ए सबु जगार जेपरी गोटाए विपद करि न पकाओ। एपरी स्थान रही एवं मो पाखरे र कही संभाली नहीं कहले यही सबु साधुभक्त ठाकुर ए सबु स्थान रही सुधा जदि तोर मनर अशांति न गला तेबे तू कौन चाहू कहलु भल। कि जीवन तू पाइछु कहलु मते। कौन सी झंझाट नहीं। यही जन्मटा को जदि सदुपयोग करि पारिथांतु। ए स्थान जेतेबेले चिन्हिलु नहीं जेतेबेले अभाव हेब चिन्हिबु किंतु एबे बुझिलु नहीं। तोर पाप मन तेणु शांति पाउनाहु। काम दाम न करी बसी रही मुंड गरम होइछि। गोटाए भी भल चिंता कौन तू करिपारुना। केडे अशुद्ध मन गो। यह कही पुणी हसी हसी मो आड़ को अनेई कहले किपरि ठाकुरंक लीला देखुछ माँ। माँकर वंशटी मोर केमिति देइछन्ति। कि कुसंग करुछि देख। एटा अर्थात सान माई तो पागड़ी आउ जणे अर्थात नलिनी मध्य पागड़ी हेबाक बसिलाणी। पुणी देख आउ गोटिए किपरि झीटी को अर्थात राधु को जे मनीष करथिली माँ टिकिए हेले बुद्धि नाही। सेही बारंडार रेलिंग धरी ठिया होई रहिछि। केतेबेले स्वामी फेरिबो। मनरे डर हेउछि सेही जे सेठारे गीत बाजा होउछि काले सेठारे पशिजिबो। दिन राति संभाली रखुछि। कि आसक्ति माँ तार जे एते आसक्ति हेबो ताहा जानि नथिली। आत्मीयाटी विषण्ण होई उठी जाई सई पड़िले। माँ कहिले केते सौभाग्य रे माँ यही जन्म खूब करी भगवान को डाकी जाओ। खटिबा को हुए न खटिले कौन किछि हुए। संसारर कामदाम भितर मध्य किछि समय बाहर करि नेबाकु हुए। मो कथा कौन कहिबी माँ। मु सेतेबेले दक्षिणेश्वर रे राति 3टारू उठी जपरे बसथिली। हस रहु नथिला। दिने जह्न राति रे नहबतरे पाहाच पाखरे बसी जप करुछि। चारिआडे निस्तब्ध। ठाकुरे जे सेदिन केतेबेले झाणुबण को शौचरे जाइछन्ति किछि जानि पारि नाही। अन्य दिन जथा शब्दरे जानि पारुथिली। खूब ध्यान जमी जाइथिला। सेतेबेले मोर अन्य रकम चेहरा थिला। गहना और नाली धड़ी शाढ़ी पिंधुथिली। देहरु पणतकानी खसी पवन रे उड़ी जाइथिला। कौनसी हस नथिला। पुओ जगिन ठाकुरंको गडु देबाकु जाई मते सेही अवस्था देखिथिला। से सबु किपरि दिन जाइछि माँ। जह्न राति रे जह्न आड़ को अनाई हाथ जोड़ी कहूथिली तुमर सेही जस्ना परी मोर अंतर निर्मल करि दियो। जप ध्यान करू करू देखिब ठाकुरंको देखाई से कथा कहिबे। मनरे जो बासनाटी हेबो से तत्क्षणात् पूर्ण करदेवे। प्राणरे केते शांति आसिबो। आहा सेतेबेले मोर केते शांत मन थिला। बृंदादासी दिने मो सामनारे गोटिए कंसा पकाईदेला। मो छाती भितर जेपरि धक्का लागिला। माँ नहबतरे ध्यानस्थ थिले तेणु शब्दटा जेपरि वज्र परि लागिथिला। कांदी पकाईथिले। साधना करू करू देखिब मो भितर जीए तुम भितर भी सीए। शबर पाण डम आदि नीच जाति लोकंक मध्य भी सीए। ताहले जाई मनरे दीन भाव आसिबो। तार पूर्वोक्त आत्मीयार कथा कौन कहिबी। माँ जयराम बाटी रे बाउरी माने नड़ा बिड़ा बांधी घरे देवाक आछंती। मु कहिली सेठी रख। सेथिरे से माने केते सावधान होई रखिगले। से कहिला कौन ना हे छुआ होई गला से उडियो फफाड़ी दियो। यह कही से मानू केते गाड़ी देला। तुम माने डम जाति होई केउ साहस रे एमिति रखिबाकु जाउछ। से माने तो डर रे संकुचित होई गले। मु सेतेबेले कहिली तुम मानकर किछि हेब नाही डर नाही। पुणी से मोड़ी खाइबा पई पैसा देली। एही परि मन तार। राति 3टारू उठी मोर से दिगर अर्थात उत्तर दिग बारंडारे बसी जप करू तो देखिबी किपरि मनरे शांति न आसिबो। से सब तो करिबो नाही। केवल अशांति अशांति। कौन अशांति तोर।
ମୁଁ ତ ମା ସେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲି। ଏବେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କି କୁକ୍ଷଣରେ ସାନ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିଲା ଓ ତା ଝିଅକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେଇଥିରୁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାରିକି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ କେମିତି ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ, ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇ ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ। ଗୋଲାପ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେମିତି ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ନା। ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ବର ଭଲ ପାଇବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, ସେ ମୋ ସହିତ କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ହେଲେ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ପରି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଘାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ସେ କହିଲେ, କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଯା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା। ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ? ତୁମେ ଆସିଛ? ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେ କଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି, କିଛି ମନେ କର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି କହିଲେ ଅବା କ'ଣ ହୋଇଗଲା? କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଛଡ଼ା ତୁ କହିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଭଲ ରହିବି ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ, କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସି ବସି ସମୟ କଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବସି ରହିଲେ ନାନା ବାଜେ ଚିନ୍ତା, କୁଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସେ। ଦିନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଝୋଟ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମୋତେ ଶିକା ତିଆରି କରିଦିଅ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ରଖିବି, ପୁରୀ ରଖିବି। ମୁଁ ଶିକା ତିଆରି କରିଦେଲି। ଝୋଟର ଆଂଶୁଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତକିଆ ତିଆରି କଲି। ଅଖା ଉପରେ ସଉପ ପକାଉଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଝୋଟର ଆଂଶୁ ଦେଇ ତିଆରି କରିଥିବା ତକିଆ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଶୋଇ ଯେପରି ନିଦ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏହି ସବୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଟ ବିଛଣା ଦେଖାଇ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଦ ହୁଏ। କୌଣସି ତଫାତ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ ମା। ସେ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ହୃଦୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଗାଁର ଝିଅ କିଏ ଜାଣେ ଏଠାରେ କେଉଁଠି ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ କେହି ସୁରାଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯିବାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି କଥା ଶୁଣି ମୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ କ'ଣ କହିବି। ଭାବିଲି, ଏ ମା, ସେ ତ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଜଗଦମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥରକ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନଜରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମା ଗୋ, ମୋର ଲଜ୍ଜା ରକ୍ଷା କର। ସତରେ ମା ଜଗଦମ୍ବା ସତେ ଯେପରି ଦୁଇ ଡେଣା ଦେଇ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ଥିଲି, ଦିନେ ହେଲେ କାହାରି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଲୋକେ ମୋତେ ଭଗବତୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ସତରେ ହୁଏତ ତାହା ହେବି। ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି। ଏଇ ଗୋଲାପ, ଯୋଗିନ ଏମାନେ ଅନେକ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଭାବେ ଏଇଟା ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଖାଇବି, ତେବେ ଭଗବାନ କେଉଁଠୁ ଆଣି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆହା, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ କି ଦିନ ସବୁ ଯାଇଛି ମା। ଠାକୁର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା নহବତ୍ର ତାଟି ଭିତର କଣା ବାଟେ ଅନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିଲି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି। ଆହା, ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସଂସାର ଭୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଏଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ସେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ତା'ର ପାପ ହେଲା ନାହିଁ? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ଦେଇଛି, ତା'ର ପୁଣି ପାପ କ'ଣ? କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବଟି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏବେ ବହିରେ ହିଁ ଛପା ହୋଇଯାଇଛି। ମନ ନା ମତ ହସ୍ତି ମା ପବନ ସାଥିରେ ଧାଉଁଛି। ତେଣୁ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଚାର କରି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖଟିବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଏମିତି ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ରାତିରେ କିଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆହା, ବେଲୁରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲି। କି ଶାନ୍ତ ଜାଗାଟି, ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ଏହି ଘରଟି ଯେ ହେଲା 4 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କେଦାର ଦାସ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିର ଦାମ କେତେ? ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? କିଏ ଜାଣେ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏପରି ସମୟରେ ମାକୁ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ଆସି ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ କରିବି ମା, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ସେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାବାତର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ମା କହିଲେ, ଆଃ, ଅଜ୍ଞାବାତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଲି। ମା, ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏଇ ମୁହଁରେ ହାତ ମାରି ଦେଖ।
ଏ କ'ଣ ଯିବ ନାହିଁ? ପୁଣି ଦେଖ ପେଟରେ ବି ବାହାରିଛି। ଦିଅ ତ ସେଇ ତେଲ ଟିକିଏ ପେଟରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ସେଇଠି ମୋର ପ୍ରାଣ ଗୋ। ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଟିକିଏ କମିଯାଏ। ତେଲ ମାଲିସ କରୁ କରୁ କହିଲି, ମା, ଦିନେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସଂସାର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଛବିରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଡ଼ ଜମିଛି। ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲା, ଛବି ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ହୁଏତ ପାଣି ଲାଗିଥିବ। ଭଲ କରି ପୋଛି ରଖିଗଲି। ଖରାରେ ଝାଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଟିକିଏ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିଲି ଠାକୁରେ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମା କହିଲେ, ହଁ ମା, ସେପରି ଦେଖାଯାଏ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଛାୟା କାୟା ଘଟ ପଟ ସମାନ। ମା ଏଥର ଟିକିଏ ଚୁପ୍ କରି ରହିଲେ। ବସାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିଲା। ମା କହିଲେ, ତେବେ ଆସ ମା, ଆସ। ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରସାଦ ନେଇ ବସାକୁ ଫେରିଲି। ଦିନେ ମା ଉତ୍ତର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଯୁବକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହୁଥାନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଦଗା ପାଇଛି। ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନା। ସତ କହୁଛି ମା, ଏତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଛି ଯେ ଲଜ୍ଜାରେ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୟାରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ମା ସ୍ନେହରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମା, ପାଖରେ ପୁଅ, ପୁଅ ହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୟା ତୁମ ପାଖରୁ ପାଇଛି ବୋଲି କେବେ ଯେମିତି ମନରେ ନ ଆସେ ଯେ ତୁମର ଦୟା ପାଇବା ଖୁବ୍ ସୁଲଭ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।